ತಿರುಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯ ಪರಂವರ ಪೃಥಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನೇಂ ಶಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧುಕಟಾಕ್ಷಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸದ್ದೇಶಿಕಂ ಶ್ರೀವಾಸರಂಗಪರಕಾಲ ಮುನಿತ್ರಯಾಪ್ತಲಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮರಕ್ಷಣ ಇತಿ ತ್ವಯುಗಾಗಮಾಂತಂ ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಪೂತಮನರ್ಘಶೀಲಂ ಗೋಪಾಲದೇಶಿಕಮುನಿಂ ಗುರುಮಾಶ್ರಯಾಮಃ. ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯೇತಿರಾಜಪದಾಬ್ಜ ಭೃಂಗ ಶ್ರೀವಾಸ ಯೋಗಿ ಗುರುಣಾರ್ಪಿತ ಭಾರಮೀಶೆ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಪೂರ್ಣ ವರದಾರಿ ಕೃಪಾತಚಿಹ್ನಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುನಿವರ್ಯಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಯೋಗೀಂದ್ರ ವರದಾರಿ ಕೃಪಾಶ್ರಯಂ ರಂಗೇಶಪಾದ ವಿನತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುನಿಂ ಭಜೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರೋತ್ತಮ ಗುರು ಕರುಣಾವಾಪ್ತ ಚಕ್ರಾಂಕ ಭಾಷ್ಯಂ ವೈರಾಗ್ಯಾಚಾರವಾರ್ಧೋ ವರದ ಪದಮುಖೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ನ್ಯಸ್ತಭಾರಂ ಶ್ರೀವಾಗೀಶಾತ್ ತುರ್ಯಂ ಷಡರ್ಪಯತಿರಾಡ್ ವೇದ ಚೂಡಾರ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ನೂತ್ನಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಂ ಕಲಿರ್ಪುಮನಘಂ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರಂ ಶ್ರಯಾಮಃ. ಶ್ರೀತುರಗವದನ ಪಾದು ಸಂತತ ಪರಿಚರಣ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾರ್ಥ ಜೇತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಭಿನವ ರಂಗೇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರ ಪರಕಾಲಃ. श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदां जयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणितनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. इतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुरकुलाधिपम् वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्चेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहत संकल्पं वस्तु लक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्जुनमशीषमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साविजनभूषणं भाष्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते उच्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणं च प्रमेयं च प्रमातारस्य सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविस्मृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन संभावमखिलं दृढम्. श्रीरङ्गेशाज्ञा लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचोदरत् गुरुभ्योऽर्थशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते. तत्कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांशस्फिते कृतिः आढ्यै काकणिके वैशानोपेक्ष्य भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्वरुणोत्सवमितिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तगिराम् अष्टव्यकतमीश्वरस्यैनरः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृते स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः. ॐ शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीलैर्नतविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे गौतमो परस्मिन् शेषी भक्तिरूप पाराशर्यवचस्सुतामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं विभगत प्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् अनीतान्तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमा पिबन्त्वन्वहम्. ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಅದರ ಕಡೆ ಭಾಗವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೋದ್ಸತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾಸ್ತನ ಶಾಖಾಶ್ಚ ಹಿ ಪ್ರತಿವೇದಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಯಾಗ
ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೋಮವೋ, ಒಂದು ಯಾಗವೋ, ಒಂದು ಕ್ರತುವೋ, ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ಆ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ರತು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಉದ್ಗೀತದ ಉಪಾಸನೆ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾದ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರ ವಿಹಿತವಾಗಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರವೆಲ್ಲ ಭೇದವಾಗುತ್ತೆ, ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ನಿಹಿತವಾದ ಸ್ವರಗಳು ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ರತು ಒಂದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರತು ಶೇಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಅದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ನುವ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಾದಿವತ್ ವಾ ಅವಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಂತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆಯೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾ ಅನ್ನೋದು ವಾ ಶಬ್ದ ಚಾರ್ಥೆ, ವಾ ಶಬ್ದಶ್ಚಾರ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾ ಶಬ್ದ ಚ ಅರ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಾ ಅನ್ನುವುದು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾದಿವತ್ ವಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ವಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ, ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗೆ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಮನು ಕೃಷ್ಣನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಂತ್ರಾದಿವತ್ ಚ ಅವಿರೋಧ, ಮಂತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆಯೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲ ಮಂತ್ರವೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಿಂದ ಹೇಳಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿಯದು ಅಂತ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಳಿದು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುಣಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಹುತಿಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಹುತಿಗಳೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರತುವಿನ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ರತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಜಾತಿ, ಗುಣ, ಸಂಖ್ಯಾ, ಸಾದೃಶ್ಯ, ಕ್ರಮ, ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ, ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಗೃಹ್ಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೈಮಿನಿಯ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೇ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನೇರ್ವೈ ಹೋತ್ರಂ ವೇತು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರ ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರ, ಅದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾತಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಶಾಹ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಕುಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಭಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಯಾವ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದ್ರೇನೆ, ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾದ್ಗುಣ್ಯವಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅದು ಸಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇದ ವಿಧಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಔದುಂಬರಿಯ ಕುಶಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಉದುಂಬರ ವೃಕ್ಷದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವೃಕ್ಷದಿಂದಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಅತ್ತಿ ಮರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇದೆ.
ಅದು ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಗುಣವೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾಗಿ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ದಹರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಚೋದನ, ಫಲ ಸಂಯೋಗ, ರೂಪ, ಆಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ, ತೈತ್ತಿರೀಯದ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಗುಣಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಶಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಗೆ, ಒಂದು ಸಾಮವೇದ ಶಾಖೆ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಶಾಖೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅನ್ವಯಿಸೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಣಗಳು ದಹರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಶೇಷವಾಗಿದೆ, ದಹರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅದರ ಭಾಗ, ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ವಿರಾಟ್ ಅಂತ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಹುತಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿರಾಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ವಿರಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಛಂದಸ್ಸು, ಅದರಿಂದ 10 ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದಶಾಕ್ಷರ ವಿರಾಟ್ ಅನ್ನಂ ವಿರಾಟ್ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ದಶಾಕ್ಷರ ವಿರಾಟ್, ವಿರಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಛಂದಸ್ಸು 10 ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ 10 ಅನ್ನುವ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಾಟ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರುತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. 10 ಆಹುತಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಅನ್ನುವುದರ ವಿಷಯ. ಸಾದೃಶ್ಯ, ಶೇನಯಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇನಾಗ್ನಿ ಎನ್ನುವುದು ಶೇನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಕಾರವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ, ಕ್ರಮವೂ ಇದೆ. ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಂತರ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ರಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾದ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಗುಣವಿರ್ಬಹುದು, ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾದೃಶ್ಯವಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇದೇ ಕ್ರತು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವಶಾಖಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಅದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ದ್ರವ್ಯವೂ ಹಾಗೆ, ಕರ್ಮವೂ ಹಾಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಥಾ ಮಂತ್ರಾಧೀನ ಏಕೈಕ ಶಾಖಾಸು ಆಮ್ನಾತಾನಾಮಪಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೂ ಶೇಷಿಣಃ ಕ್ರತೋಹ, ಶೇಷಿ ಆದ ಕ್ರತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಶೇಷಿಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದು, ಶೇಷವಾದವುಗಳೆಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಅಂಗೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ರತು ಅನ್ನೋದು ಶೇಷಿ ಆದರೆ ಆ ಕ್ರತುಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಿತಿಗಳು, ಅಗ್ನಿ, ವೇದಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹುತಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಶೇಷವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಕ್ರತುವಿನ ಫಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ರತು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಶೇಷಿಣಃ ಕ್ರತೋಹೋ ಸರ್ವಶಾಖಾಸು ಏಕತ್ವೇನ, ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಥಾಯಥಂ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಭಿ ಸರ್ವಾಸು ಶಾಖಾಸು ವಿನಿಯೋಗೋ ನ ವಿರುದ್ಧತೆ. ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತದ್ವತ್ ಇಹಾಪಿ ಅವಿರೋಧ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ, ಉದ್ಯುತೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಯತವಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನುವುದು ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ರತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಅದು ಮಂತ್ರಾಧಿವದ್ವಾ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣನ ಉಪಾಸ್ಯ ಅದು ಶುದ್ಧ ಜೀವ ಏಕಾತ್ಮನ ಶರೀರೇ ಭಾವಾತ್ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ, ಸಂಗತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅಧಿಕರಣ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಜೀವನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉಪಾಸ್ಯತ್ವ
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಗೀತದ ಉಪಾಸನೆಯು ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ರತು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಮಜ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮ್ನಃ ಕ್ರತುವತ್ ಜಾಯಸ್ತ್ವಂ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ. ಈ ಅಧಿಕರಣ ಓದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು, ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇದು ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು 6ನೇ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. 11ನೇ ಖಂಡ, 5ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಖಂಡ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. 11ನೇ ಖಂಡ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವಾಗ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಅದರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಗಳು. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದೇ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯ. ಅದು ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಲಃ ಉಪಮನ್ಯವಃ, ಸತ್ಯಜ್ಞಃ ಪೌಲುಷಿಃ, ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನಃ ಬಾಲ್ಲವೇಯಃ, ಜನಃ ಶಾರ್ಕರಾಕ್ಷ್ಯಃ, ಗುಡಿಲಃ ಅಶ್ವತರಾಶ್ವಿಃ, ತೇ ಹೈತೆ ಮಹಾಶಾಲಾಃ ಮಹಾಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಃ ಸಮೇತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಾಂ ಚಕ್ರುಃ ಕೋನು ಆತ್ಮ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ. 5 ಜನ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯವನ್ನ. ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು 5 ಜನ ಸೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಶ್ರೋತ್ರಿಯರು, ಮಹಾಜಾಲರು, ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಯಾರು ಸರ್ವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಆತ್ಮ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆತ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಔಪಮನ್ಯವಃ, ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಲಃ ಉಪಮನ್ಯು ಒಬ್ರು, ಸತ್ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋರೊಬ್ರು, ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಜನಃ ಅನ್ನೋರು, ಗುಡಿಲಃ 5 ಜನ ಮಹಾಶ್ರೋತ್ರಿಯರು, ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದವನು ಯಾರು, ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾದವನು, ಅವನ ವಿಚಾರ ಮಾಡುದು. ದೇಹ ಸಂಪಾದಯಾಂಚಕ್ರುಃ ಉದ್ದಾಲಕೋ ವೈ ಭಗವಂತಃ ಅಯಂ ಆರುಣಿಃ ಸಂಪ್ರತೀಮಂ ಇತೀಮಂ ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರ ಮಧ್ಯೇತಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅರುಣರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಉದ್ದಾರಣರು, ಆರುಣಿ, ಅವರು ಈಗ ಈ ವೈಶ್ವಾನರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಶ್ವಾನರಂ ಅಧ್ಯೇತಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಇಮಂ ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದ ವೈಶ್ವಾನರನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ತಂ ಹಂತ ಅಭ್ಯಾಗಚ್ಛಾಮ ಇತಿ ತಂ ಅಭ್ಯಾಜಕ್ಮು. ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಉದ್ದಾಲಕರು ಈ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ, ಅವರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ 5 ಜನನು ಉದ್ದಾಲಕರಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಹ ಸಂಪಾದಯಾಂಚಕಾರ, ಪ್ರಕ್ಷ್ಯಂತಿ ಮಾಂ ಇಮೇ ಮಹಾಶಾಲಾಃ ಮಹಾಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಃ ತೇಭ್ಯಃ ನ ಸ ಸರ್ವಮಿವ ಪ್ರತಿಪತ್ಸ್ಯೆ ಅಂತಾಹಮಂ ಅನ್ಯಥಾ ಅನ್ಯಥಾ ಅನ್ಯಂ ಅಭ್ಯನುಶಾಸಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರೇನು ಯೋಚಿಸಿದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ನ ಸಹ ಸರ್ವಮಿವ ಪ್ರತಿಪತ್ಯೆ ನ ಸರ್ವಮಿವ ಪ್ರತಿಪತ್ಸ್ಯೆ, ನನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ ಯಾರು ಅನ್ನೋನು ನನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದಾಲಕರು ಎಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು. ಇವರು ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು
ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತಾನ್ ಹೋವಾಚ ಅಶ್ವಪತಿರ್ವೈ ಭಗವಂತಃ ಅಯಂ ಕೈಕೇಯ ಸಂಪ್ರತಿ ಮಮ ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಅಧ್ಯೇತಿ ತಮ್ಮಂತ ಅಭ್ಯಾಗಚ್ಚಾಮ ಇತಿ ತಂ ಅಭ್ಯಾಜಗ್ಮುಹು. ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಶ್ವಪತಿ ಕೈಕೇಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವನು ಈ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ, ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಉಪದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 6 ಜನವು ಸೇರಿ ಅಶ್ವಪತಿ ಕೈಕೇಯನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 6 ಜನ ಮಹಾಶ್ರೋತ್ರಿಯರು, ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಅವನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಶ್ವಪತಿ ಕೈಕೇಯನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗೋಯ್ತು. ಅವನು ಯಾವೊಂದು ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ತೇಭ್ಯೋಹ ಪ್ರಾಪ್ತೇಭ್ಯ ಪೃಥಗರ್ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಚಕಾರ ಸಹ ಆತಃ ಸಂಜಿಹಾನ ಉವಾಚ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗೌರವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮರುದಿನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ದ, ನಮೇಸ್ತೇನೋ ಜನಪದೇನ ಕದರ್ಯ ನ ಮದ್ಯಪಃ ನ ಅನಾಹಿತ ಅಗ್ನಿ ನ ಅವಿದ್ವಾನ್ ನ ಸ್ವೈರಿ ನ ಸ್ವೈರಿಣಿ ಕುತಃ ಕ್ಷಮಾಣೋ ವೈ ಭಗವಂತಃ ಅಹಮಸ್ಮಿ. ನಾನು ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಭಗವಾನರುಗಳೇ, ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಾನು ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋನಿಲ್ಲ, ಅನಾಹಿತ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋರು, ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವಿದ್ವಾನ್ ಸ್ವೈರಿ ನ ಸ್ವೈರಿಣಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಹಾಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ರಾಜ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಇವನು ತಾನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠ, ನಾನು ಯಾವ ಪಾಪನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠ, ನಾನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅದೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವನು. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವದ್ ಏಕೈಕಸ್ಮಾ ಋತ್ವಿಜೆ ಧನಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಋತ್ವಿಕಗಳಿಗೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ತೀನೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತಾವತ್ ಭಗವದ್ಭ್ಯ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಸಂತು ಭಗವಂತಃ. ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಷ್ಟೇ ದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ದು ನನ್ನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ದ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನ ತೇ ಹೋಚುಹು ಏನಃ ಏವ ಅರ್ಥೇನ ಪುರುಷಃ ಚರೇತೆ ತಮ್ಮೈವ ವದೇತ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀನು ದಾನ ಏನೋ ದಕ್ಷಿಣೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಡುವ ದಾನ ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತಮ್ಹೈವ ವದೇತ್ ಆತ್ಮಾನಮೇವೈಮಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಸಂಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯೇಶಿ ತಮೇವ ನೋ ಬ್ರೂಹಿ. ನಾವು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಏನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬಂದಿದ್ವೋ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ದು, ನೀನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕದನ್ನ. ನಿನ್ನ ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ತಾನು ಹೋವಾಚ ಪ್ರಾತರ್ವಹ ಪ್ರತಿವಕ್ತಾಸು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂದ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿತ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೇಹ ಸಮಿತ್ಪಾಣಯ ಪೂರ್ವಾಹ್ಣೆ ಪ್ರತಿಚಕ್ರಮಿರೇ ತಾನ್ಹ ಅನುಪನೀಯ ಏವ ಏತದುವಾಚ. ಅವರು ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪನೀಯತು ಎಂ ಶಿಷ್ಯಂ ಪ್ರಬೋಧಯೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅನುಪನೀಯ ಏವ, ಉಪನಯನವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ನೀವು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಪನಯನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇವರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ತರ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು.
ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಇದಿಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಉಪನಯನ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮನ, ಏನ್ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಮೊದಲು, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಔಪಮನ್ಯವಃ ಕಂ ತ್ವಮಾತ್ಮಾನ ಉಪಾಸೆ, ಯಾವ ಆತ್ಮನ ನೀನ್ ಏನ್ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನ, ಮೊದಲನವನ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ದಿವಮೇವ ಭಗವಃ ರಾಜನ್ ಇತಿ ಹೈವ ಇತಿ ಹೋವಾಚ ಯೇಷ ವೈ ಸುತೇಜಾಹ ದಿವಮೇವ ಭಗವಃ ರಾಜನ್, ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವನನ್ನ ವೈಶ್ವಾನರಾತ್ಮನ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಅಂತ ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೈಕೇಯ ಅಶ್ವಪತಿ ಕೈಕೇಯ, ಯೇಷ ವೈ ಸುತೇಜ ಆತ್ಮ, ಸುತೇಜ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಹೆಸರಪ್ಪ, ಸುತೇಜ ಆತ್ಮ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಯಂ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಉಪಾಸೆ, ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಸುತೇಜ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವನು ತಸ್ಮಾತ್ ತವ ಸುತಂ ಪ್ರಸುತಂ ಆಸುತಂ ಕುಲೇ ದೃಶ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತ್ಸಿ ಅನ್ನಂ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ. ಪಶ್ಯಸಿ ಪ್ರಿಯಂ, ಪ್ರಿಯವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅತ್ತಿ ಅನ್ನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ ಅಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಂ ಕುಲೆ, ನಿನ್ನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನ್ನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಸುತೇಜ ಅಂತ, ಇದರಿಂದ ಈ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಏತಮ ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಉಪಾಸತೆ, ಈಗ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ ನೀ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ನೀನು ಪೂರ್ಣವಾದ ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಮೂರ್ಧಾ ತ್ವೇಷ ಆತ್ಮನಃ, ಇದು ಬರೀ ಮೂರ್ಧ ಅಷ್ಟೇ, ಶಿರಸ್ಸು. ದ್ಯುಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮನ ಶಿರಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮೂರ್ಧ, ದ್ಯುಲೋಕವೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಅವನ ಶಿರಸ್ಸು ಮಾತ್ರ, ಮೂರ್ಧ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ವೈಶ್ವಾನರ ತಿಳಿದವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಬೀಳ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಉಪಾಸನೆ. ಮೂರ್ಧ ತ್ವೇಷ ಆತ್ಮನಃ, ಇದು ಬರೀ ಮೂರ್ಧ ಶಿರಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಇತಿ ಹೋವಾಚ ಮೂರ್ಧಾತೆ ವ್ಯಪದಿಶ್ಯತೆ ಯನ್ಮಾಂ ಆಗಮಿಷ್ಯ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಉಪಾಸನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನು ಇದೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಬರೀ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿ ಅದು ಇದು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನ ಅವನು 6 ಜನನ. ಅದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳ್ದ, ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ದ ಅವನು, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಕ್ಷುಷ್ವೇ ತತ್ ಆತ್ಮನಃ, ಇದು ಬರೀ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು. ಯಾವ ವೈಶ್ವಾನರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನೀನು ಅದು ಬರೀ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಚ ಅಂಧೋ ಭವಿಷ್ಯ ಎನ್ಮಾಂ ನಾಗಮಿಷ್ಯ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು. ಇಲ್ಲ ವಿಕಲವಾಗಬಾರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ, ಅಪರಾಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲ. ಅದೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಲ ಬರ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಚಕ್ಷುಸು ನೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು ತಾನು ಹೇಗೆ
ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನ್ ಹೋವಾಚ ಏತೆ ವೈ ಖಲು ಯೂಯಂ ಪೃಥಗಿವ ಇಮಂ ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಅನ್ನಮತ್ಥ ಯಸ್ವೇತಮೇವಂ ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರಂ ಅಭಿಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಉಪಾಸೆ ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರಂ ಅಭಿವಿಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಮಿತವಾದವನು, ಬರೀ ಶಿರಸ್ಸು, ಬರೀ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು, ಬರೀ ಶಿರಸ್ಸು, ಹೀಗೆ ಪರಿಮಿತವಾದ ಒಂದು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಭಿವಿಮಾನವಾದ ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ. ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗತಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನ ಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತೋಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಸ್ತ ಉಪಾಸನೆ, ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗ. ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ ನಾವು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೌಹು ಪೃಥ್ವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಭೂಪಾದ ವ್ಯಸನಾಭಿ ವಿದಸುರುಲ್ಲಹ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ನೇತ್ರಿ, ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವೈಶ್ವಾನರ. ಭೂಪಾದ ವ್ಯಸನಾಭಿ ವಿಯತ್ ಅಸುಹು ಅನಿಲಃ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌಚ ನೇತ್ರೆ ಕರ್ಣಾವಾಶ ಶಿರೋದ್ಯೋ ಮುಖಮಪಿ ದಹನ ಯಸ್ಯ ವಾಸೋ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತಸ್ಥಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸುರನರ ಖಗೋ ಭೋಗಿ ಗಂಧರ್ವ ದೈತ್ಯೈಃ ಚಿತ್ರಂ ರಮ್ಯಂ ರೇದಿತಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷಂ ವಿಷ್ಣುವೀಶಂ ನಮಾಮಿ. ತ್ರಿಭುವನ ವಪುಷನಾದ ಅವನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭೂಪಾದೋ ವ್ಯಸನಾಭಿಹಿ ವಿಯತ್ ಅಸುಹು ಅನಿಲಃ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ವಾಯುವೇ ಅನಿಲ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ, ಅವನ ಪ್ರಾಣವೇ ವಾಯು, ಅಸುಹು ಅನಿಲಃ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೌಚ ನೇತ್ರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಏನೋ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಆಖ್ಯಾಯಿಕ ಮೂಲಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. 6 ಜನರು ಹೋಗಿ ಅಶ್ವಪತಿ ಕೈಕೇನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರವರು ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗವನ್ನೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಶಿರಸ್ಸೇ, ಇದು ಬರೀ ಚಕ್ಷುಸು, ಬರೀ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಪರಿಮಿತ ಫಲ, ಇದುವೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿರೋಧವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಗುರು ಭೂಮ್ನಃ ಕ್ರತುವತ್ ಜಾಯಸ್ತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ಗೀತ ಸಾಮದ ಒಂದು ಅವಯವ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು. ಆ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ, ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಸ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಅಧಿಕರಣ ಇದು. ಹಿಂದೆ ಉದ್ಗೀತದ ವಿಷಯ ಬಂದಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಸಾಮಾನು ಒಂದು ಅವಯವ. ಅದು ಓಮಿತಿ ಏತದ ಅಕ್ಷರ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಣವ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಉದ್ಗೀತ ಸಾಮದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅದರ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ ಒಂದು ಅವಯವ ಆಗತ್ತೆ ಉದ್ಗೀತ ಸಾಮಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಅವಯವದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವು ಸಮಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಉಪಾಸನೆ, ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆ, ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಎರಡೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕು? ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ.
ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂತ್ರವೇ ಇದು. ಭೂಮ್ನಃ ಜ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಂ ಕ್ರತುವತ್, ಭೂಮ್ನಃ ಕ್ರತುವತ್ ಜ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಂ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರತುವಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯಗಳು ಅದನ್ನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಾದರಾಯಣರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಗಳನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ವಿಷಯ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 3000 ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ, 2500 ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಥವನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಜೈಮಿನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕಾಂಡದ್ದೆಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ನ್ಯಾಯಗಳು, ಅದೇ ನ್ಯಾಯಗಳು, ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವ, ಅರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಜೈಮಿನಿಯ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರತುವತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರತುವಿನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರತುವತ್ ಜ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಂ ಭೂಮ್ನಃ ಜ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಂ. ಭೂಮ್ನಃ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ, ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದ್ದು. ಭೂಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತವಾದದ್ದು, ವ್ಯಸ್ತವಾದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಸ್ತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಮಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್, ಅದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಒಂದು ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸು, ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರೇ ನೇತ್ರಗಳು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾನರ, ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸು, ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ರೂಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರೋವನು ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಾಯಸ್ತ್ವಂ ಭೂಮ್ನಃ ಜಾಯಸ್ತ್ವಂ. ಜಾಯಸ್ತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ. ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕ್ರತುವತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಂಡದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಲಃ ಉಪಮನ್ಯವಃ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯಾ ಆಮ್ನಾಥ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮನ್ಯು ಮೊದಲಾದವರು 5 ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ತತ್ರ ವೈಶ್ವಾನರ ಪರಮಾತ್ಮ. ವೈಶ್ವಾನರನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅವನು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಶರೀರ, 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ಉಪಾಸ್ಯ ಶ್ರುತಃ, ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಲೋಕ ಆದಿತ್ಯ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಅಪ್ ಪೃಥಿವಿ ಅವಯವ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು, ಆದಿತ್ಯ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಏನು, ಅಪ್ಪೇನು, ಪೃಥ್ವಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಯವವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಇವನು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಶರೀರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಉಪಾಸ್ಯನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವರ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವರ್ಲೋಕ, ಸರ್ವಲೋಕವಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯುಲೋಕ. ಸ್ವರ್ಲೋಕ, ದ್ಯುಲೋಕ, ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ, ದ್ಯುಲೋಕ, ಆದಿತ್ಯ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಅಪ್ಪು, ಪೃಥ್ವಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಅವಯವವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಅವನು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಶರೀರನಾದವನು. ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಶರೀರ ವೈಶ್ವಾನರ ಪರಮಾತ್ಮ. ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅವನು ಉಪಾಸ್ಯ ಶ್ರುತಃ, ಉಪಾಸ್ಯನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತತ್ರ ಚ ದ್ಯೌಹು ಮೂರ್ಧಾ. ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಅವನಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಚಕ್ಷುಹು, ಆದಿತ್ಯನೇ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಯು ಪ್ರಾಣ, ಅಸುರನಿಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವನು ವಾಯುವೇ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಕಾಶ ಸಂದೇಹ, ಸಂದೇಹ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಕಾಯ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ದೇಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಆಕಾಶ. ಆಪಃ ವಸ್ತಿ, ವಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಅಂತ. ಪೃಥಿವಿ ಪಾದೌ, ಪೃಥಿವಿಯೇ ಅವನ ಪಾದಗಳು. ಇತಿ ಅವಯವ ವಿಶೇಷ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಅವಯವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪು ತತ್ವ, ಈ ಸಮುದ್ರಗಳು, ಜಲ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಧ್ಯ, ಅವನ ಆಕಾಶ, ವಾಯು ಮೊದಲಾದದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ರೂಪ, ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಸಂಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಮಸ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯ ವ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಉಪಾಸನಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯೌಹು ಮೂರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೂರ್ಧ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದ್ವಿಲೋಕ ಮೂರ್ಧ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರು ಔಪನ್ಯವರು ಹೇಳಿ ಅದರ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದುವೇ ಬರೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಉಪಕ್ರಮ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲವು ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಉಪಕ್ರಮವೇ ಬಲ, ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದದ್ದು. ಉಪಕ್ರಮ, ಉಪಸಂಹಾರ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಪೂರ್ವತ, ಫಲ, ಅರ್ಥವಾದ, ಉಪಪತ್ತಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ 6 ವಿಧವಾದ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಥ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಕ್ರಮ ಬಹಳ ಬಲವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದರ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗವು ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಉಪಕ್ರಮ, ಉಪಸಂಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಥವನ್ನ. ಉಪಕ್ರಮ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಅವನನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ. ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಶರೀರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಸ್ತ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ. ಉತ ವ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಚ, ವ್ಯಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಹಾಗೆಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ. ಉತ ಅಥ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಏವ, ಸಮಸ್ತನಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಏನು ಸಂಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂ ಯುಕ್ತಂ ವ್ಯಸ್ತೋಪಾಸನೋಪದೇಶಾತ್. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಥಾಹಿ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ, ಅದನ್ನ ಭಾಷಿಕಾರರೇ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಔಪಮನ್ಯವಾದೇಹ ಕಿಲ್ಲೋ ಉದಾಲಕ ಷಷ್ಟ, ಕಿಲ ಉದ್ದಾಲಕ ಷಷ್ಟ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಔಪಮನ್ಯವಾದಯ ಕಿಲೋದ್ದಾಲಕ ಷಷ್ಠಾಹ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ. ಕಿಲ ಉದ್ದಾಲಕ ಷಷ್ಠಾಹ, ಉದ್ದಾಲಕನು 6ನೇವನು, ಔಪಮಾನ್ಯವರಿಂದ ಹಿಡಿದು 6ನೇವರಾದ ಉದ್ದಾಲಕರವರೆಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉದ್ದಾಲಕ ಷಷ್ಠಾಹ 6 ಜನರು, ಔಪಮನ್ಯವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಔಪಮನ್ಯಾದಿ ಅವರಿಂದ ಉದ್ದಾಲಕರವರೆಗೆ 6 ಜನರು. ಕೇಕೆಯಂ ಅಶ್ವಪತಿಂ ಉಪಸದ್ಯ, ಅಶ್ವಪತಿ ಕೇಕೆಯನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಆತ್ಮಾನಮೇವಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ ಸಂಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯೇಷಿ ತಮೇವನೋ ಬ್ರೂಹಿ ಇತಿ ಪಪ್ರಚ್ಚು. ಈ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಇಮಂ ವೈಶ್ವಾನರಂ, ಈ ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ನೀನು ಅಧ್ಯೇಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು. ತಮೇವನೋ ಬ್ರೂಹಿ ಇತಿ ಪಪ್ರಚ್ಚು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಚ ತೇಭ್ಯ, ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಸ್ವ ಉಪಾಸ್ಯಾನ್ ದ್ಯುಪ್ರಭೃತೀನ್ ಉಕ್ತವದ್ಭ್ಯ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ದ್ಯುಪ್ರಭೃತೀನ್ ಉಕ್ತವದ್ಭ್ಯ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ದ್ಯುಲೋಕವೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಕ್ಷುಸ್ಸೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಬರೀ ದ್ಯುಲೋಕ, ಇದು ಬರೀ ಶಿರಸ್ಸು, ಇದು ಬರೀ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಮೊದಲಾದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಉಕ್ತವದ್ಭ್ಯ ಮೂರ್ಧಾದಿಷು ವ್ಯಸ್ತೇಷು ಉಪಾಸನಂ, ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಮೂರ್ಧ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು, ಮತ್ತೆ ತತ್ರ ಫಲಂಚ ಉಕ್ತವಾನ್, ಆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಸ್ತೋಪಾಸನೆಗೂ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಬರೀ ಶಿರಸ್ಸು ದ್ಯುಲೋಕ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಫಲವಿದೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯನ್ನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಸಂಕುಲೆ ಯ ಏವಮಾತ್ಮ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ತೆ ಮೂರ್ಧಾತು ಏಷ ಆತ್ಮನಃ ಇತಿ ಏಷ ವೈ ಸುತೇಜ ನಾಮ ವೈಶ್ವಾನರ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, ಸುತೇಜ ಅನ್ನುವ ವೈಶ್ವಾನರ ಇವನು. ಈ ರೀತಿಯ ಯಾರು ವೈಶ್ವಾನರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನ ಅನುಕೂಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಲವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇತ್ಯಾದಿನ ತೇಷು ತೇಷು ಉಪಾಸನೇಶು ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರತ್ವಂ ಚ ಆಹ. ಈ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನೆಲ್ಲ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಶ್ವಾನರನ ಒಂದು ಭಾಗ, ಬರೀ ಇವನ ಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಇವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಔಪಮನ್ಯವನ್ನ, ಇವ್ರನ್ನ, ಬುಡಿಲ, ಅಶ್ವತರೀಶ್ವ, ಅಶ್ವತರಾಶ್ವ ಮೊದಲಾದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ವೈಶ್ವಾನರದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಸರು, ನೀ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಸ್ತೋಪಾಸನಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ವ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ಉಪಾಸನಂ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿರೋದು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಸ್ತನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರತ್ರ ಯಸ್ತು ಏತಮೇವಂ ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರಂ ಅಭಿಮಾನಮಾತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರ ಉಪಾಸ್ತೆ ಇತಿ ದ್ಯುಪ್ರಭೃತಿ ಪ್ರದೇಶಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಮಾತ್ರೇ ವೈಶ್ವಾನರೇ ಉಕ್ತಸ್ಯ ಮೂರ್ಧಾದಿ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಸಮಾಸೇನ ಉಪಸಂಹಾರಃ ಇತಿ ಅವಗಂತವ್ಯ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನ ಶಿರಸ್ಸು, ಚಕ್ಷುಸು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು, ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ್ಯುಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಮಾತ್ರೇ ವೈಶ್ವಾನರೇ. ದ್ಯುಲೋಕ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಮಿತವಾದ ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಧಾದಿ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಸಮಾಸೇನ ಉಪಸಂಹಾರ, ಮೂರ್ಧ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಪರಾಹ ಏವಮೇವ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಉಪಾಸನಂ ಕಾರ್ಯಂ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೀಗೆಯೇ ಸಮಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಕ್ ಫಲ ನಿರ್ದೇಶಾತ್, ಸಮಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇರೆ ಫಲವಿದೆ. 3 ವಿಕಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಬರೀ ವ್ಯಸ್ತವಾದದ್ದೇ, ವ್ಯಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಕೇವಲ ಸಮಸ್ತವೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವ್ಯಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪನಾದವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ವ್ಯಸ್ತವಾದದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಫಲ, ಬರೀ ದ್ಯುಲೋಕ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ತವಾದ ವೈಶ್ವಾನರ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಒಂದು ಫಲ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬರೀ ವ್ಯಸ್ತವಾದದ್ದು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಮಸ್ತವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದು ಈ 3 ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏವಮೇವ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಉಪಾಸನಂ ಕಾರ್ಯಂ. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ವೈಶ್ವಾನರನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೃಥಕ್ ಫಲ ನಿರ್ದೇಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಲ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಫಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಏತಮೇವಂ ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರ ಉಪಾಸ್ತೆ ಸಹ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಶು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಶು ಸರ್ವೇಷು ಆತ್ಮಸು ಅನ್ನಮತ್ತಿ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸರ್ವೇಷು ಆತ್ಮಸು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನಂ ಅತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಯಾರು, ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ. ಸರ್ವೇಷು ಆತ್ಮಸು ಅನ್ನಮತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನ್ನವನ್ನ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಭೋಗ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ, ಸಕಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಚ ಏತಾವತ ವಾಕ್ಯಭೇದ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ವಿಷಯಗಳೇ ಬರೋದು. ವಾಕ್ಯ ಭೇದವಿದೆಯೇ, ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಇದೆಯೇ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯ ಭೇದ ಅನ್ನೋದು ದೋಷ. ವಾಕ್ಯ ಭೇದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಇರುವಾಗ ಸಂಭವತಿ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವೇ ವಾಕ್ಯ ಭೇದಸ್ತು ನೇಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯ. ಒಂದು ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ಯ ಭೇದ ಮಾಡೋದು ದೋಷ. ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ.
ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಾಕ್ಯ ಭೇದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ವಾಕ್ಯ ಭೇದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಕ್ಯ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯತ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಿದೆ. ವ್ಯಸ್ತ ಉಪಾಸನೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಹೇಳುದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತವಾದ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯ, ಇದು ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯ ಭೇದ ಅನ್ನೋ ದೋಷ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಭೂಮ ವಿದ್ಯೋಪಕ್ರಮೆ ನಾಮಾದಿ ಉಪಾಸನಂ ತತ್ ಫಲಂಚ ಅಭಿದಾಯ ಯೇಷತು ವಾದಿ ವದತಿ ಇತ್ಯಾದಿನ ಭೂಮ ವಿದ್ಯಾಮುಪದಿಶ್ಯ ಸಸ್ವರಾಟ್ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಲೋಕೆ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ ತತ್ ಫಲಂಚ ವ್ಯಪದಿಶತಿ ಎಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಭೂಮ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣ. ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಕರಣ. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದು ಪ್ರಥಮ ಖಂಡ, ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, 7ಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನಾರದರಿಗೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು. ನಾರದರು ಸನತ್ ಕುಮಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೀ ಏನಪ್ಪ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇದು ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೂಮ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾರದರು ಸನತ್ ಕುಮಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮನನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಏನ್ ತಿಳಿದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಹೇಳು, ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಋಗ್ವೇದಂ ಭಗವೋ ಅಧ್ಯೇಮಿ ಯಜುರ್ವೇದಂ ಸಾಮವೇದಂ ಅಥರ್ವೇದಂ ಚತುರ್ಥಂ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಂ ಪಂಚಮಂ ವೇದಾನಾಂ ವೇದಂ ಪಿತ್ರಿಯಂ ರಾಶಿಂ ದೈವಂ ನಿಧಿಂ ವಾಕೋ ವಾಕ್ಯಂ ಏಕಾಯನಂ ದೇವ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಂ ಭೂತ ವಿದ್ಯಾಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಎಲ್ಲಾದ್ನೂ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋಹಂ ಭಗವಃ ಮಂತ್ರವಿದೇವಾಸ್ಮಿನ ಆತ್ಮವಿತ್. ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಾನು. ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರರಿಗೆ, ಸುತಂ ಹೇವ ಮೇ ಭಗವದೃಷೇಭ್ಯ, ನಿಮ್ಮಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತರತಿ ಶೋಕಮ ಆತ್ಮವಿತ್ ಇತಿ. ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೇನೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ಶೋಕಂ ಆತ್ಮವಿತ್ ಶೋಕಂ ತರತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ, ಹಿರಿಯರಿಂದ. ಸೋಹಂ ಭಗವಃ ಶೋಚಾಮಿ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಶೋಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಂಸಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಭಗವತೆ ಶೋಕಸ್ಯ ಪಾರಂ ತಾರೇತು, ನೀವು ದಾಟೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಮಂತ್ರವೇ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸನತ್ ಕುಮಾರರು, ನಾಮವೇ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಮೈವ ಏತತೆ, ನಾಮವಾ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ನಾಮವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ವೇದದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಮ ಹೆಸರುಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಸರುಗಳೇ ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು, ನಾಮವನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರಿ ನಾಮ ಉಪಾಸನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಏನಾರು ಇದೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಃ ನಾಮ್ನಃ ಭೂಯಃ ಇತಿ ನಾಮ್ನೋ ವಾವ ಭೂಯೋ ಅಸ್ತಿ. ಏನಾರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ, ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಇದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರು. ವಾಗ್ ವಾವ ನಾಮ್ನೋ ಭೂಯಸಿ. ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಮ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ವಾಕ್ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು. ಅದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋಲಿಲ್ಲ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ವಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಮನೋಭಾವ ವಾಚೋಭೂಯ, ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಲ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಫಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಂ ವಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಭೂಯ, ಚಿತ್ತ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಲಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಧ್ಯಾನ ಚಿತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಅಪಹ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತೇಜಸ್ಸು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಣವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣೋಹ ಇವ ಏತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಸವಾಯೇಷ ಏವಂ ಪಶ್ಯತಿ ಅನ್ನ ಏವಂ ಮನ್ವಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅವನ್ನ ಚೇದ್ಬ್ರೂಯು ಅತಿವಾದಿ ಅಸಿ ಇತಿ ಅತಿವಾದಿ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಅತಿವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉಪಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಅತಿವಾದಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅತಿವಾದ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅರ್ಥ. ಅತಿವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಮಾಡುವ ಉಪಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅತಿವಾದ. ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಅತಿವಾದಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ನಾನು ಅತಿವಾದಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾರದರು ಇದಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅತಿವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಏಷ ತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಸತ್ಯೇನ ಅತಿವದತಿ. ಸತ್ಯ ಶಬ್ದನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನು ಅವನು ತಾನೇ ನಿಜವಾದ ಅತಿವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಭೂಮಾವೈತತ್ ಸುಖಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭೂಮ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯತ್ ಶೃಣೋತಿ ನಾನ್ಯತ್ ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯೇನ ಅತಿವದತಿ ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮ ಮೊದಲಾದದ್ದು, ವಾಕು ನಾಮ, ವಾಕು ಮನಸ್ಸು, ಸಂಕಲ್ಪ, ಚಿತ್ತ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಅವನ ತಲೆಯೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗ ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಥಾ ಭೂಮ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಕ್ರಮೇ ನಾಮಾದಿ ಉಪಾಸನಂ ತತ್ ಫಲಂಚ ಅಭಿದಾಯ, ನಾಮವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಸನೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಯೇಷತು ವಾ ಅತಿವದತಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೇನ ಅತಿವದತಿ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿನ ಭೂಮ ವಿದ್ಯಾಮುಪದಿಶ್ಯ ಸಹ ಸ್ವರಾಟ್ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಶು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಶು ಭೂತೇಶು ಸರ್ವೇಷು ಆತ್ಮಸು ಅನ್ನಮತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಶು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ ತತ್ಫಲಂಚ ವ್ಯಪದಿಶತಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತತ್ರ ಭೂಮ ವಿದ್ಯಾಪರತ್ವೇಪಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ನಾಮಾದಿ ಅವಾಂತರೋಪಾಸನಂ ತತ್ಫಲಂ ಚ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ತಥಾ ಇಹಾಪಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ನಾಮಾದಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆ ಭೂಮ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವರಾಟ್ ಭವತಿ ಸಂಸಾರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಮಿತ ಫಲ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ವಿಪತ್ತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ತಲೆಯೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ವೈಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಈ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ಎರಡೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಸ್ತವಾದಂತೆ ಹೇಳಿರೋದು, ಅಥವಾ ವ್ಯಸ್ತವಾದ ಸಮಸ್ತ ಎರಡನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಭೂಮ್ನಃ ಜಾಯಸ್ತ್ವಂ, ಸಮಸ್ತವಾದದ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದುವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಅದನ್ನ ಭಾಷಿಕಾರರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಸಮಸ್ತೋಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದಾಂಜೇಮೋಹತಃ ತರಿತರಾಣಿತಿನಾಹಿಮೇನೆ ಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯೇಕ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ಋತಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಶಂ ತನ್ಮಾಮವೀತ್ ತದ್ಭಕ್ತಾರಮವೀತ ವೇತ್ಮಾಮವೀತ್ ಭಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.